지금부터 대한예수교 장로회 104회 총회 에큐메니칼 예배 한우 선교 130주년 기념 예배를 드리겠습니다. 묵상 기도하겠습니다. 우리 함께 성부, 성자, 성령 삼위일체 하나님께 예배를 드립시다. 우리의 도움은 천지를 지으신 여호와의 이름에 있도다. 하나님은 여기 있으니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 아멘. 성부, 성자, 성령 삼위일체 하나님의 은혜로 택함을 받아 구원을 받은 백성들이 주님의 부름을 따라서 함께 주님 전에 모였습니다. 간절히 구하오니 한 몸을 이루어 드리는 예배에 임재하시어 우리의 예배를 받아 주시옵소서. 삼위일체 하나님의 은총 안에서 우리도 성령께서 하나 되게 하신 것을 기억하고 더욱 친밀히 연합하게 하시옵소서. 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 주신 사명을 감당하는 선교 공동체가 되게 하시며 이를 통하여 세상이 주님의 복음을 듣고 하나님께 영광을 돌리게 하소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기원합니다. 아멘. 주여
Confession of Faith. We believe in one God of a Holy Father, Holy Son, and Holy Spirit, the sources of life and love. God will be praised and worshipped eternally. We believe in God the Father, the Creator and the Savior, who calls all the people and the creatures for the eternal fellowship of life and love. We believe that the good world created by God has been destroyed because of the people's sin and fall, caused by the temptation of the Satan, and the fellowship of God and the human being has also been destroyed. By the result of that, we the people and all other creatures are under the judgment and the anger and punishment of God. We believe in Holy Son, Jesus Christ, incarnated through Virgin Mary, conceived by the Holy Spirit, living with us eternally as the Word and the wisdom of God. We believe that Jesus, as the true God and the true human, saved the human beings and all the creatures by crucifixion and resurrection, and that He is the mediator and the reconciler of the eternal fellowship with God. We believe in the Holy Spirit, who is the giver of life, who created the heaven and earth with the Holy Father and will be eternally worshipped in glory. We also believe in the Holy Spirit, who convicts us to respond with love, hope, and faith to the gospel, makes us have a new fellowship with God, and makes all the creatures new. We believe that church is the people of God and the body of Christ existing in the world and the temple of the Holy Spirit, and that God is present among the fellowship with the holy people. We also believe that all Christians are called to realize the kingdom of God onto the earth and the Jesus Christ's life of incarnation for the glory of God, and also to live for evangelism, justice, peace, and the integrity of creation. We believe that the new heaven and new earth will be realized by the second coming of Jesus Christ. We believe that the world will be the eternal kingdom where all the resurrected people of God and all the renewed creatures will worship God, sharing the fellowship of love and life. Dios misericordioso, humildemente nos inclinamos delante de ti y confesamos nuestros pecados y los pecados de este mundo. Hemos sido lo suficientemente necios como para buscar los valores de este mundo, en lugar de seguir tu santidad y la luz de tu gloria. Por favor, ten misericordia de nosotros por nuestra insensatez. Confesamos
que no vivimos de acuerdo a tus palabras en este mundo. No servimos tonificadamente a Jesús, que llevó la cruz para salvar al mundo como Señor. Y no servimos a nuestros vecinos con el amor de Jesucristo. Por favor, ten misericordia de nosotros por nuestra insensatez. Confesamos que no cumplimos plenamente nuestra misión como la luz y la sal de este mundo. No revelamos la gloria de Dios en el mundo, sino vagamos en la oscuridad. Por favor, ten misericordia de nosotros por nuestra insensatez. Confesamos que no hemos buscado la justicia y la paz de tu reino. No buscamos la gracia de la salvación de Dios en el mundo, que no perdonamos a nuestros vecinos y no nos reconciliamos con ellos. Por favor, ten misericordia de nosotros en nuestra insensatez. Amén. 복된 소식을 들으십시오. 거룩하신 성삼위 하나님께서 여러분의 고백을 들으시며 죄 사함의 은총을 베푸십니다. 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 아멘. 사랑하는 주님 앞에 형제자매 한자리에 거시는 애 생각하며 즐거운 찬송 부르네. 내 주 예수 오늘 밤 모든 사람 내 몸같이 환난 근심 위로하고 진심으로 사랑하세. 사랑하는 주님 앞에 우리 주님 거룩한 손 제자들의 발을 씻어 남 섬기는 종의 도를 몸소에 보이셔네. 사랑하는 주님 예수 같은 주로 섬기나니 한 피바다 한 몸인 형제여 친구들이여 한 몸같이 친밀하고 마음으로 받아들여 우리 주님 크신 뜻을 지성으로 준행하세. 온 세계와 열방 가운데 높임을 받으시기에 합당하신 아버지 하나님,
먼저 우리의 모든 감사와 찬송과 존귀와 영광을 주님께 올려드립니다. 이 땅에 복음이 들어오게 하시고 수많은 순교의 터전 위에 한국교회를 세우시고 대한예수교 장로회 총회를 세우신 아버지 하나님, 복음에 빚지고 그 사랑에 빚지고 그 은혜에 빚진 저희들 이 시간 감사함으로 겸손함으로 하나님 앞에 엎드려 예배를 드립니다. 대한민국을 사랑하시고 또한 호주를 사랑하시는 아버지 하나님, 특별히 이 시간은 한호 선교 130주년 기념 예배로 에큐메니컬 예배로 하나님 앞에 드리게 하심을 감사를 드립니다. 먼저 호주에서 그리스도의 사랑으로 복음을 들고 이 땅을 찾아오셨던 131분의 호주 선교사님들로 인하여 감사와 찬양을 올려드립니다. 복음을 위하여 목숨을 바치신 이도 있고 낯선 이방 땅에 와서 질병으로 고생하신 이들도 계십니다. 이분들이 수고하여 세우신 교회와 병원과 학교들도 많이 있습니다. 한반도에서 하나의 미랄이 된 이분들의 수고와 헌신으로 인하여 맺어진 많은 복음의 열매로 인하여 주님께 감사를 드립니다. 복음에 빚진 저희들 더욱 주님께 감사하며 더욱 주님을 뜨겁게 사랑하며 예수를 전하며 은혜 갚기에 힘쓰는 저희들이 다 되게 하여 주시옵소서. 복음에 대하여 믿음과 소망과 사랑으로 응답하게 하여 주시고 더욱 본질에 충실하여 말씀으로 새로워지는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서. 갈수록 성숙하게 무르익어 복음 전파로 귀결되는 저희들의 성숙한 신앙생활이 되게 하여 주옵소서. 땅끝까지 나아가 복음을 전하는 총회 파송 선교사님들을 기억하여 주시기를 원합니다. 하나님께서 늘 눈동자와 같이 지켜 보호하여 주시옵소서. 이분들을 통하여 많은 선교적인 열매와 영적인 열매와 복음의 열매를 풍성히 주님께 올려드리게 하여 주옵소서. 그리하여 날마다 하나님의 나라가 확장되게 하여 주옵소서. 이제 본교단 총회장이신 김태영 목사님을 통하여 섬기러 온 사람들이라는 제하에 귀한 말씀을 주실 때에 성령께서 친히 말씀하여 주시고 저희 모두 말씀에 실천적인 믿음으로 응답하여 삶 가운데 많은 열매가 있게 하여 주옵소서. 예배를 통하여 주님께서 홀로 영광 받아 주시고 온 세계 가운데 날마다 예수의 이름이 더욱 높여지게 하여 주시옵소서. 주님 다시 오실 때까지 계속해서 거룩한 동행을 하는 우리 대한민국과 호주가 되게 하여 주시옵소서. 예배의 시종을 주님께 맡기오며 아무 공로 없는 죄인 우리 구주 예수 그리스도의 거룩하신 이름 받들어 간절히 감사기도 드립니다. 아멘. Da rief Jesus alle zusammen und sagte: Ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so darf es bei uns nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterwerfen.
아멘. 감사합니다. 네, 오늘 아침에 우리가 경건의 시간에 과천교회 주현신 목사님을 통해서 호주 선교사들이 우리 한국교회, 특별히 부산 경남에 끼친 여러 가지 자취를 우리가 듣고 보았습니다. 또 온 총대들이 마음에 깊은 감동의 시간이 되었습니다. 올해는 호주 선교의 한국 선교 130주년을 맞이하는 뜻깊은 해입니다. 제 지금 이게 조금 문어체로 되어 있습니다. 해외에서 오신 분들이 통역을 지금 동시 통역을 하고 있기 때문에 제가 참 한국말로 하면 좀 할 수 있는데 이게 참 걸릴 듯이 해야 되는 게 이게 참 어려운 겁니다. 통역을 해야 된다고 하니까 통역하는 분이 제 말을 못 알아들을까 봐. 호주 교회의 한국 선교는 호주 빅토리아주 장로교회에서 조셉 헨리 데이비스라고 하는 목사를 파송하면서 시작이 됐습니다. 130년의 역사 가운데 131명의 선교사들이 한국에 왔습니다. 해방 이전에 75명, 해방 이후에 56명, 그중 남자가 46명, 여자는 85명, 약 3분의 2입니다. 이분들은 주로 부산, 경남 지역을 선교하였으나 서울과 또 평양에 있는 신학교, 서울에 있는 세브란스 병원에서도 교수로 활동을 하기도 했습니다. 우리 한국에 오신 초기 개척자들이라 할까요? 한국에 오신 호주의 첫 선교사는 방금 말씀드린 헨리 데이비스라고 하는 분입니다. 이분은 멜본 대학과 대학원을 졸업하고 뜨거운 선교 열정과 복음주의 신앙을 가진 청년이었습니다. 그는 멜본에 중등학교를 세워서 기독교의 교육자로 성공을 하고 있던 중에 1888년에 5월에 한국의 선교사가 필요하다고 하는 선교사의 편지를 읽고 한국의 선교사가 되기로 기도하고 결심을 했습니다. 그의 결심을 들은 빅토리아 주 장로교회 지도자들은 한국 선교소위원회를 조직했고 빅토리아 주 장로교회의 청년연합회가 그 선교사님의 재정을 지원하기로 했습니다. 그때만 해도 청년들은 아주 열정적이었던 것 같습니다. 선교사를 파송하는 결정을 청년들이 했습니다. 그는 신학을 마치고 목사 안수를 받고 누나 메리와 함께 1889년 10월에 서울에 도착을 합니다. 지금부터 만 130년 전입니다. 그는 이미 상경에서 입국에서 선교 활동을 하고 있던 언더우드와 함께 머물면서 경기 일대를 순회하며 문화와 말을 배우고 있겠습니다. 이분은 멜본 대학도 우수하게 졸업하고 언어 감각이 탁월해서 5개월이 지나 어느 정도 한국말로 전도하고 성경을 판매하게 됐습니다. 그러면서 데이비스는 남이 복음을 전하지 않는 곳에 가서 복음을 전하겠다는 사도 바울의 선교 전략을 갖고 있었습니다. 그래서 그 다음에 1890년 3월 14일부터 4월 4일까지 서울, 과천, 공주, 하동, 진주를 거쳐 부산까지 여행을 했습니다. 부산에 와서 이제 복음을 전하기로 결심하고 왔는데 그게 한 3월 보름부터 4월 4일까지는 아직도 늦겨울이라 할까? 이른 봄이었기 때문에 그 당시의 날씨로는 매우 차운 날씨였습니다. 봄비도 오고 차운 날씨 속에 그는 천년두에 걸리게 되고 부산에 도착한 다음 날 부활절 하나님의 부르심을 받게 됩니다. 그렇게 그가 기도하고 열망해서 부산 땅에 복음을 전하기를 원했지만 그 젊은 나이에 부산에 도착한 지 하루 만에 게일 선교사가 마지막 그를
돌보아인데 그가 돌아가시고 복병산 언덕에 묻게 됩니다. 데이비스의 순교로 호주가 한국에 선교사를 보낸 일이 이제 끝나는가 싶었는데 이 소식을 들은 호주 교회가 큰 충격을 받았습니다. 그의 죽음을 헛되이 할 수 없다고 해서 호주 장로교회가 더 많은 선교사를 보내라는 하나님의 뜻으로 받아들이고 1년 6개월이 지난 후에 메카이 목사 부부와 미혼 여선교사 3명을 부산에 파송을 했습니다. 그러나 그의 겨울 선교사의 부인 사라는 임신 중에 추운 겨울을 못 견디고 사망을 했습니다. 이렇게 초기 한국에 대한 호주 선교는 선교사들의 희생을 바탕으로 뿌리를 내렸고 최초의 세례자가 생겨났고 부산진 교회가 설립이 됐습니다. 오늘 아침 우리 주 목사님을 통해서 여러분이 사진을 보신 분은 아시겠지만 그 여자 선교사 2분이 중간에 갓을 쓴 부산진 교회 갓을 쓴 심영식 장로는 초기의 장로님과 그런데 그분한테 한글을 배웠습니다. 그 장로님은 영어를 모르고 자매는 한글을 모르면서 한글을 배운다고 3분이 앉아 있습니다. 성령이 강력하게 초기에는 역사한 걸로 생각합니다. 저는 그 사진을 볼 때마다 저희 교회도 그 사진을 교회당 입구에 걸어놨습니다. 갓을 쓴 이분은 영어를 잘 모르고 외국 자매 2분은 한글을 모르는데 한글을 배우고 있습니다. 호주 선교의 선교 신학은 오늘 본문에 나오는 말씀처럼 섬김을 받으러 온 것이 아니라 도리어 섬기러 왔다는 예수님의 정신을 그대로 실천하는 것이었습니다. 이래서 이분들은 한국에서 가장 낮은 곳, 가장 어려운 곳을 향한 선교를 했습니다. 특별히 고아와 여성, 가난한 사람들, 한센 병자들, 장애우, 소외된 사람들을 보살피는 일에 우선순위를 두었습니다. 이게 호주 선교의 특징입니다. 제가 좀 전에 말씀한 것처럼 호주에 여자 선교사들이 많았는데 여선교사들의 선교 정책은 가급적이면 미혼 선교사들을 많이 보냈습니다. 여성들을 3분의 2 정도로 보냈습니다. 데이비스가 선교했다는 소식을 듣고 호주 교회 여성들이 빅토리아주 안에 있는 여선교회 선교연합회를 조직해서 그들이 모은 돈 그걸 가지고 미혼 선교사를 한국에 계속해서 파송해 주었습니다. 그래서 호주 선교는 모성적인 선교를 하게 됩니다. 빅토리아 장로교회는 여자 선교사 훈련소를 세워서 의사, 간호사, 교사, 전도자, 선교사 부인 등 미혼 여성에게 2년 동안 성경과 간호 훈련, 주일학교 교육법, 빈민지역 선교 실천 등을 훈련시켜서 한국에 보냈습니다. 당시에 여선교사들이 한국에 와보니 한국은 너무도 유교적이고 봉건적이었습니다. 여성의 존재가 없었습니다. 여성은 자기 이름으로 불려지지 않았습니다. 외가 가서 태어나면 외숙이, 길가 가서 태어나면 도숙이, 이렇게 그냥 이름도 막 지어버렸습니다. 그런 시대에 여성이라고 하는 인권은 여건이라고 하는 거의 없던 시대입니다. 그래서 호주의 여자 선교사들이 제일 먼저 시작한 선교 사역은 버려진 여자아이들을 데려다가 고아원을 시작했습니다. 이 고아원이 발전해서 부산의 일신 여학교가 되었습니다. 부산의 일신 여학교는 부산에서 최초로 3.1운동이 일어난 진원지입니다. 그 학생과 교사들이 10여 명이 3.1운동을 해서 감옥에 들어가서 6개월에서 2년 가까이 감옥 살이를 했습니다. 그때 그 15살, 16살 나는 여학생들이 집에서 가져온 옥양목청을 가지고 밤새도록 태극기를 만들어서 길거리 나와서 만세운동을 시작했습니다.
호주 선교회는 부산, 진주, 마산, 통영, 거창의 5개의 지부에 모두 여학교와 유치원을 세웠습니다. 재정이 어려워서 후원이 많이 들어오지 못해서 남자 학교를 포기해도, 문을 닫아도 여자 학교를 포기하지 않았습니다. 이러한 선교 정책은 경남에서 많은 여성 지도자들과 신앙의 어머니를 양육했습니다. 우리나라의 여자 정당의 대표였던, 당수였던 박순천 씨도 일신 여학교 출신입니다. 호주 장로회는 1912년부터는 매춘 여성 및 가난한 여성에게 자립과 교육의 기회를 주기 위해서 야간학교와 산업부를 시작했습니다. 소녀들에게 재봉과 수혜를 가르쳐서 그들이 만든 수혜품을 호주 멜번으로 보내가지고 판매해서 그 돈을 다시 가지고 와서 한국의 불우한 여성을 위해서 사용을 하였습니다. 또한 1922년에는 공창 폐지 운동을 전개했습니다. 해방 이후에 1960년대는 은혜의 집을 세우고 미군 기지 주변에 기지 여성들의 육체와 영혼을 돌보는 구제 사역을 폈습니다. 이렇게 호주 선교 정책은 낮은 자를 섬기는 선교를 했습니다. 그야말로 섬기는 선교를 실천했습니다. 가난한 서민들의 삶 속으로 파고들어 같이 산다고 하는 이 정책, 너무나 귀한 선교 정책이었습니다. 그것은 문맹과 가난과 전염병이 창궐했던 1920년 전후에 가난한 사람들을 섬긴다고 하는 것은 전염병에 노출된다는 의미입니다. 그래서 이들이 병원을 세워야 되겠다는 그것이 그 시대의 요청이었습니다. 1910년에 한국에 온 제임스 맥켄지 선교사님은 한센 병자의 친구라고 알려져 있습니다. 이 맥켄지 목사는 39년간 부산에 상해원을 세워서 한센병 환자들을 돌보고 치료했습니다. 1920년대, 30년대에 그 즈음에 우리 한국의 나은 자가 전국에 한 2만 명 정도라는 통계가 있습니다. 2만 명 중에 부산 경남에만 약 7천 명이 나은 자가 있었습니다. 그 당시 상해원 교회, 이 맥켄지 목사님이 목회했던 상해원 교회, 나은 자 교회, 한센인 교회는 예배당이 그렇게 크게 예배당을 몇 번이나 지었는데 예배가 터질 듯이 수많은 한센 병자가 모여와서 예배를 드렸습니다. 맥켄지 선교사님은 이런 버려진 사람들, 부모조차도 버렸던 사람들을 섬기는 사역을 했습니다. 또한 진주에 1913년에 배돈병원을 세웠습니다. 진주는 서부 경남의 중심 지역입니다. 거기에 산청, 남해, 하동 이런 곳에서 다 모여와서 배돈병원에서 치료를 받았는데 찰스 맥라렌이라고 하는 의사는 우리나라 최초의 신경정신과 의사였습니다. 그래서 이분이 1923년에 세브란스 병원에 신경정신과를 세워서 교수를 했습니다. 용서와 치료는 모두 하나님으로부터 오는 것이라고 믿고 그는 높은 신학적인 수준과 또 의료 전문의로서 이 두 가지를 접목해서 정신적인 치유를 시작했습니다. 또 호주 선교의 특징은 대를 이어서 선교를 했습니다. 첫 선교사였던 헨리 데이비스 선교사에게 2명의 조카딸이 있었는데 첫째 마가레트 데이비스는 멜본 대학에서 교육학을 전공하고 1910년부터 한국에 와서 30년간을 여성 교육에 헌신했습니다. 둘째 진 데이비스는 전문의로서 23년간 진주 배돈병원에서 사역을 했습니다. 이들은 다 태평양 전쟁으로 인해서 청춘을 바친 한국을 떠나야만 했습니다. 평생 나은 자의 친구로 살았던 맥켄지 목사님도 2명의 따님이 대를 이어서 부산에 와서 섬겼습니다. 그 첫 번째 따님은 의사였고 두 번째 따님은 간호사였습니다.
이들이 1952년에 물론 부산에서 태어났습니다. 맥켄지 부부에 의해서 태어나서 제가 한 7, 8년 전에 멜본에 가서 사실은 시드니에 제가 볼일을 보고 귀가하려다가 이왕 여기 왔는 것 부산 선교에 헌신했던 분들 멜본을 가야 되겠다 해서 다시 제가 멜본으로 2박을 정해서 가서 세 번째 따님 맥켄지의 세 번째 따님을 만났습니다. 그 세 번째 따님도 간호사였습니다. 요양원에 찾아가서 그분을 뵙고 그분을 모시고 택시를 타고 맥켄지의 묘소를 가서 헌화를 하고 온 기억이 납니다. 그 첫 번째 따님인 헬렌 맥켄지가 1952년에 그 전쟁통이죠. 6.25 전쟁통에 한 여성이 불결한 다리 밑에서 아기를 낳는 것을 보고 충격을 받았습니다. 그래서 한국에서 여성들이 존엄하게 아기를 낳는 부인병원을 세우겠다는 서원을 하게 됩니다. 그래서 미 8군 사령관을 찾아가고 유엔 민사처를 찾아다니면서 초기 미군이 사용하는 의자와 침대를 가져와서 거기에서 임산부를 받기 시작했습니다. 그것이 부산의 유명한 일신 부산병원의 시발이었습니다. 그 일신 부인병원을 통해서 많은 간호사, 간호조무사를 길러냈습니다. 호주 선교는 여기서 그치지 않고 1960년대에 한국의 산업화의 바람이 불었습니다. 이랬을 때 1968년도에 울산에 양지실업훈련소라고 하는 산업선교를 시작했습니다. 소아마비, 척추장애를 지닌 이 장애우들에게 전파상을 차려주게 하고 시계수리, 라디오, 금은 세공 등의 전문 기술을 시켜서 자립하게 해주었습니다. 당연히 예수 그리스도를 영접하게 하고요. 그리고 호주 선교회가 우리 교단 영등포 산업선교회에 1970년, 80년대에 산업선교회 선교사를 파송했습니다. 노동자들의 생존권과 인권을 보호한 일에 수고하다가 당시 많은 박해를 당하기도 했습니다. 교회를 섬긴 것, 가난한 약자를 섬긴 것도 귀한 일인데 또 신학교육에 귀한 일도 있습니다. 초기에 우리나라의 성경 번역과 신학교육에 호주 선교사들이 큰 기여를 했습니다. 부산진 교회를 설립한 왕길지 목사님, 엥겔이라고 하는 목사님은 평양에서 우리나라 최초의 교회사와 히브리어와 헬라어를 가르쳤습니다. 왕길지 목사님은 초기에 아모스를 번역했고 루터가 지은 찬송 내주는 강한 성료를 우리나라 말로 번역하신 분입니다. 또한 진주의 선교사였던 커닝햄 목사님은 1937년에 개역 성경이 출版될 때 신학 성경의 절반 이상을 새롭게 번역을 해서 오늘날 우리가 사용하는 신학 성경의 기초를 놓았습니다. 여러분 오늘 성경 본문을 보면 예수님은 섬기러 오셨다고 했습니다. 많은 사람의 대속물로 오셨다고 했습니다. 주님 자신이 제자들의 발을 친히 씻겨 주셨습니다. 이 예수님의 정신, 섬기러 오신 정신을 그대로 실천한 분들이 선교사님들이었습니다. 오늘 아침 우리가 동영상을 통해서 그의 음성도 들었지만 메헤란 의사 그분은 그 유언격으로 예수님의 정신으로 살아달라 이렇게 당부를 했습니다. 너무도 감사하고 우리 모든 삶의 모델이 되시는 분들입니다. 저희 교회가 한 1,400평 정도의 교육관을 다음 세대 교육관을 지었습니다. 한 8년 전에 교육관을 지었습니다. 짓고 그 큰 홀에 방 이름을 뭐로 할까? 그래서 제가 한 2달 완공돼 간 무렵부터 기도하면서 우리 부산 선교회, 부산과 경남 선교회에 기회했던 선교사님들의 이름을 딴 홀을 만들어야 되겠다. 그렇게 생각을 하고 부산 고신대 교수로 계신 이상규 박사님한테 전화를 해서 그분이 쓴 부산 경남 기독교사 한
10권 가까이 되는 책, 그렇게 두껍지는 않지만 볼륨이 그 책, 또 그분이 쓴 두꺼운 또 호주 선교에 관한 책, 이런 것들을 구해서 읽어보면서 제 마음에 감동이 되는 분들 몇 분을 이름을 따서 홀을 지었습니다. 제일 큰 홀은 헨리 데이비스 홀이라고 지었습니다. 부산에 오셔서 하루 만에 돌아가셨던 선교사님. 그를 파송했던 멜본 교회에 제가 다녀왔습니다. 그 교회 벽에는 그분의 학사모를 찍은 사진이 있고 First Korean Missionary라 이렇게 적혀 있었습니다. 그래서 헨리 데이비스 홀, 그 다음 맥켄지 홀, 또 왕길지 엥겔 홀, 이런 식으로 선교사님들의 이름을 따서 교육관에 홀을 제정하고 또 교인들에게 그 홀의 의미에 대해서 선교사님 한 분에 한 분에 대한 설교를 주일낮에 드렸습니다. 너무도 귀한 분들입니다. 여러분, 짐승의 세계를 보십시오. 저는 가끔 동물의 왕국을 즐겨보는데 거기에 보면 호레이 사자, 늑대, 심지어 그 개미까지도 너무나 서열 의식이 강한 것을 봅니다. 그 원숭이는 그 무슨 종류의 원숭이인지, 그 너무나 무서운 원새입니다. 이거는 그 순놈 한 놈이 그 우두머리입니다. 지가 나이가 많은 것을 때려 눕히면은 그날 그 집단 생활하는데 거기서 대빵이 되는 거예요. 이러면은 그냥 왕관에 앉아 있는 게 아니고 그 앞에 자기 앞에 서열 1위였던 우두마리의 새끼들을 다 잡아 죽입니다. 다 죽여버립니다. 내가 낳은 자식이 내 자식이지 이거는 아니다는 거예요. 그래서 그 마누라가 11명 있는데 그 낳은 것 다 죽여버린 거예요. 새끼들 걸리는 대로 다 집어 던져요. 다 때려요. 그리고 이 원색이도 나이가 만해가 또 깨지고 나면 그 다음 원색이 또 죽는 거예요. 그 서열의식이 목숨 걸고 싸워가지고 우두머리 되는 거예요. 목숨 걸고. 너무 무섭습니다. 한번 그 밀려나면은 그냥 저 쭈그리고 뒤에 앉아가지고 밥도 제대로 못 얻어먹고 짝짓기는 구기 생각도 못하고 겨우 생존하면서 쩔뚝쩔뚝 살아갑니다. 늘 꼬리를 내리고 어제까지는 우두머리 하다가 제일 밀려다닙니다. 누구도 그를 돌봐주거나 섬겨주는 원수인은 없습니다. 무서운 세상입니다. 그러면 사람의 세계는 다르지 않나요? 여러분, 우리 사는 세상은 어때요? 사람들은 거의 지금 우리나라가 살아가는 세상은 거의 동물의 왕국이라고 생각합니다. 피 터지게 싸웁니다. 정치인들만 피 터지게 싸우는 게 아닙니다. 회사고 사회 어디든지 피 터지고 싸워. 우리 모든 사회의 서열의식이 대단합니다. 여러분, 트럼프 대통령이 저렇게 중국에다가 무역 마찰을 일으키면서 계속해서 관세 20% 30% 때린 이유가 뭐 있죠? 미국이 최고인데 왜 따라올라 그러느냐, 왜 끄떡끄떡 그러느냐, 꼴 못 봐주겠다는 겁니다. 2인자를 키우지 않습니다. 1인자의 특징은 2인자를 키우지 않습니다. 완전히 자기 말바꿈 아래 내리깔아야 속이 시원하기 때문에 중국이 그런 걸 못 보겠다는 겁니다. 이 무서운 서열의식, 권력욕. 예수님은 우리에게 그러지 말고 섬기라고 했는데 죽기까지 섬기면서 본을 보여주셨는데 사람들은 그렇게 하지 않고 살아가고 있습니다. 낮이면 깔보고 밟고 죽이려고 하는 것이 사람의 생리가 되어가고 있습니다. 우리가 이런 시대 속에 휩쓸려 살기 때문에 더욱 섬기러 오셨다고 하는 주님의 말씀이 우리 마음을 더욱 울리게 되는 겁니다. 여러분 기억나시겠지만 과거 경찰서 입구에 가면은 뭐라고 써붙여놨죠? 민중이 몽디, 그게 말고 뭐라고 써놨죠? 무엇을 도와드릴까요? 근데 말 잘못하면 두드려 맞고 나옵니다. 자관. 쓰기는 무엇을 도와드릴까요? May I help you?
130년 전부터 시작한 한국의 호주 선교는 무엇을 도와드릴까요? May I help you? 내가 당신에게 뭘 도와주면 좋겠습니까? 이렇게 해서 출발한 것입니다. 당대의 최고 학부를 나왔던 사람들, 그 당시에 부와 명예를 가지고 편안히 살 수 있었던 사람들이 그 모든 부와 명예를 버리고 가장 가난한 나라, 문명의 나라, 전염병이 창궐한 나라에 왔습니다. 무엇 때문에? 섬기러 가라고 하는 주님의 말씀을 따라 온 것입니다. 여러분, 당시 호주도 굉장히 가난했습니다. 호주는 그 당시만 해도 영국의 지배를 받고 있는 나라였습니다. 독립된 나라가 아니었습니다. 모든 좋은 것은 영국 본국에서 다 가져갔습니다. 호주가 한 1930년대쯤 돼서 독립을 하기 때문에 영국의 지배를 받고 있었습니다. 헨리 데이비스가 우리나라에 왔을 때 여권은 영국의 여권을 갖고 왔습니다. 자신들도 가난하게 살면서도 청년들이, 여성들이 선교 후원비를 모아서 이름도 들어보지 못한 이 멀리 있는 한국 땅에서 복음을 전했다고 하는 것. 섬겨주신 정신, 희생의 정신, 하나님의 미랄의 정신, 하나님의 은혜의 증인들의 모습입니다. 우리가 길이길이 그 덕을 기리고 우리도 그 받은 은혜의 빚진 자가 되어서 온 세상에 하나님의 나라를 확장하는 데 헌신하며 주님의 정신, 섬김의 정신으로 살아가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 바랍니다. 아버지 하나님, 뜻깊은 한호 선교 130주년을 맞이했습니다. 이 땅에 와서 하루 만에 순교하신 분도 계시고 아들, 딸 이름을 불러보지도 짓지도 못한 제 아들, 딸을 묻은 분들도 많이 있습니다. 그럼에도 그들은 그치지 않고 끊임없이 선교사를 보내고 이 땅을 찾아와 가장 낮은 자를 위해서, 가장 약한 자를 위해서 섬기러 왔습니다. 주님의 정신, 주님의 마음으로 와서 하늘의 미랄이 되었습니다. 그들이 의사로 간호사로 이 땅에 30년을 살면서 고국으로 돌아갈 때 가방 하나만 가지고 돌아갔습니다. 그 많은 재산들 다 한국에 기부하고 그냥 돌아갔습니다. 하나님, 우리에게도 그런 정신과 마음을 주셔서 우리의 삶이 어디에서 살든지 주님의 이름을 높여드리며 섬기는 자의 모습으로 살아가는 삶이 되게 하옵소서. 그 선교사님들의 후손들을 길이길이 복을 주셔서 신앙을 계승하고 하나님을 높여드리는 후손들이 되게 하옵소서. 그들이 남긴 자치, 그들이 세웠던 교회, 그들이 세웠던 병원과 모든 기관들이 주님의 이름을 높여드리게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 하나님의 진리등대 길이 길이 빛나니 우리는 또 등대되어 주의 사랑 비추세. 우리 작은 불을 켜서 험한 바다 비추세. 물에 빠져 헤매느니 건져내어 살리세. 죄의 밤은 깊어가고 성난 물결 설렌다. 어디 불빛 없는 가고 찾는 우리 많구나. 우리 작은 불을 켜서 험한 바다 비추세. 물에 빠져 헤매느니
너의 등불 두어라 거친 바다 비춰라 빛을 작게 매느니 생명선에 건져라 우리 작은 불을 켜서 험한 바다 비추세 물에 빠져 헤매느니 건져내어 살리세. 여러분들 인사드립니다. 김정 회장님과 정회에 오신 여러분, 또 이 교회 교인들에게 인사드립니다. 저는 보시다시피 저기 바브르마슨인데 한국에서 민포은이라고 했는데요. 이렇게 초대해 주셔서 사실 감사드립니다. 영광입니다. 목사 아니고 장로도 아니고 그래서 이런 자리에 참석하는 것은 처음입니다. 제가 계속 말씀드리기 전에 한 가지 양해를 구하고 싶습니다. 한국에서 몇 년 동안 살았지만 아직도 한국말이 서투니 이해하시고 용해해 주시기 바랍니다. 또 한국에서 일을 했고 지금 호주에서 살고 있는 여러 선교사님들의 안부도 해드립니다. 특히 함께 초대를 받았으나 참석하지 못하는 앨런 스튜어트 서투화 목사와 도로티 언더우드 이대 학교 원성희 교수님 둘 다 안부도 전해드립니다. 사실 한국에서 일을 했던 사람들은 한국을 잊을 수가 없습니다. 마음속에 늘 한국이 남아 있습니다. 이런 말이 있습니다. 사랑하는 것을 진정으로 떠날 수가 없다. 그곳의 일부를 가지고 가며 자신의 일부를 남기고 간다. 한국에서 일을 했던 선교사들이 이 경험에서 볼 때 이 말은 진실입니다. 우리는 이곳에 지낸 것에 대해 하느님께 감사를 드립니다. 여러 면으로서 저는 우연히 한국에서 오게 된 선교사입니다. 저는 1964년에 일심부인병회 원장인 헬렌 맥켄지 해란 선교사 원장 그분 안식년 동안 본인은 1년 동안 일을 하기 위하여 제가 왔습니다. 그때 그 병원에 산부인과 전문의 의사가 이흥주 선생 한 분뿐이었고 그분 혼자서 일을 다 할 수 없어서 제가 금방 전문의 제장을 받았는데 그분과 같이 일하기 왔습니다. 그러나 우연이 아니었습니다. 저는 15살 때부터
하느님이 저를 선교사로 부르심을 줄 믿었으며 의과대학을 졸업한 후 하느님이 어떤 나라에서 일을 하기를 원하시는지에 대해 많이 기도했습니다. 한국에 오기 전에 민합니다만은 한국에 대해서 조금밖에 몰랐습니다. 제가 침례교회에서 자랐기에 장로교회가 선교하고 있는 것도 알지 못했습니다. 한국에 도착할 때 일심병원에서 보내는 시간이 다른 곳에서 봉사하기 위한 마지막 준비 기간이라고 생각했습니다. 그러나 점점 마음속에 일심병원에서 일을 하는 것이 하느님 뜻이라고 믿게 됐습니다. 그래서 1995년까지 일을 했는데 아주 특별한 32년이었습니다. 축복을 많이 기간이고 제일 삶을 풍성해진 기간이었습니다. 그래서 지난 하느님께 진짜 감사드립니다. 그러나 어떤 편에서 계속 있기로 한 것은 제게는 어려운 결정이었습니다. 왜냐하면 일심병원에서 일을 하는 것은 제가 좋아했는데 이것이 단지 제 뜻 따라 머무려고 하는 것인지 아니라면 혹은 제가 머무르는 것이 하나님의 뜻인지 확실하지 못했기 때문이에요. 때로는 종종 우리는 하느님이 우리를 부르시는 것은 우리가 하기 싫어하는 어려운 일을 하라는 것으로 오직 생각합니다. 하여튼 하느님이 우리를 축복하셔서 하느님이 우리에게 주신 재능을 기쁘게 사용할 수 있는 것으로 보내시기도 합니다. 때로는 사람들이 한국 사람 말고 다른 사람들이 한국에서 살아있을 때 어려운 점이 무엇인가? 제 대답이 언제든지 같습니다. 언어라고 대답합니다. 그러나 한국말이 어렵지만 동시에 저를 풍성하게 대하여 문화를 이해하게 하고 또 다르게 생각하는 방법이 있다는 것을 가르쳐 주었습니다. 네, 어려운 기간 있긴 있는데 그러나 그 힘드는 것보다 긍정적인 것을 말하고 싶습니다. 와서 배운 것들, 풍성한 문화를 이해하게 된 것, 좋은 친구를 만난 것, 아름다운 나라를 여행하게 된 것 됐습니다. 또한 병원에서 가르치는 기회, 의사, 조사, 간호사, 그 아주 기쁜 일이었습니다. 그러나 그보다 제가 가르치는 사람들, 제가 가르치는 것을 그 사람들이 다른 사람을 가르치는 것은 굉장히 기뻤습니다. 일심병원은 직원들의 헌신된 봉사 덕분에
한국 모자 복원의 발전에 아주 중요한 역할을 하였습니다. 굉장히 사실 이름이 나가고 의사들, 간호사들 이리저리로 일을 좀 잘 하십니다. 좋은 직원들과 함께 일 기쁨이 있어 하나님께 감사드립니다. 그리고 그리스도의 명령과 복을 따라 또 그 정신으로 병원 운영을 하는 목적을 가진 병원에서 일을 한 것에 대해 하나님께 특별히 감사를 드립니다. 우리는 때로 실패하기도 했습니다. 하지만 저는 그리스도의 사랑과 온정이 많은 사람들에게 전해지는 것도 봤습니다. 일신병원은 부산과 그 큰 방지에 금방 지역에서 그리스도의 신실한 증인 역할을 하였고 제가 그 증인의 일부가 되었던 것을 특권이었습니다. 한국에서 일을 하고 많이 배우고 한국 교회와 관계를 맺게 주신 하느님께 다시 감사를 드립니다. 저는 아직도 호주 장례 교인으로 남아있지만 늘 저는 부산진 교회 교인이라 느꼈습니다. 그 교회의 명예관사인 것을 자연스럽게 생각합니다. 그리고 그 부산진 교회의 많은 사랑과 후원을 받은 것에 감사드립니다. 제가 이번에 한국에 오기 바로 전에 한국의 제모 교회인 부산진 교회 교인들이 멜번에 방문하여 만화를 가져서 참으로 즐거웠습니다. 장로님 여기 덕터 앵글 모직하소, 벨민지 모직하소, 맥켄지 가족 가서 그거 다 제가 그 제사례로 다 같이 들었는데 그 다음에 스코트 교회, 덕터 데이비스 그래머 스쿨 다 가서 봤는데 사실 자기 뿌리를 찾는 것은 우리는 서로서 기뻤습니다. 여기서 일을 한 마음으로 선교사님을 대표하여 이 교단이 한국에서와 다른 여러 나라에서 그리스도 계속 전하는 교회로서 하느님 축복이 계속 되기를 기도합니다. 감사합니다. 네, 우리 간단히 소개가 안 됐는데 방금 이제 증언하신 우리 민보은 선교사님은 일신병원에서 30년 동안 의사로 섬겼고 부산진 교회에서 명예건사로 섬겼습니다. 그래서 그 말씀을 이제 드렸고 우연히 왔다가 근 30년을 한국을 위해서 섬겼던 너무나 귀한 분들이고 부산 일신병원이 우리나라에서는 최고로 많이 아이를 낳은 병원입니다. 얼마 전까지 30만 명을 돌파했습니다. 어린아이, 조그마한 병원에서 지금은 많이 병원이 커졌습니다만 너무나 귀한 분들이고 이제 오실 우리 변쇼은 목사님은 제가 사진을 봤습니다. 우리 교회도 지금 제가 사진이 걸어놓고 있는데 옛날에 호주에서 한국에 오려고 하면은 배를 타고 한 20일 이상 온 것 같습니다. 근데
예? 한 달 반. 한 달 반 왔답니다. 그런데 이분이 양을 몰고 젊었을 때 양을 몇 마리를 데리고 배를 타가 오는 사진이 저한테 있습니다. 그 양을 데리고 온 이유는 시골에 있는 목회자들이나 어려운 사람들, 가난한 사람들에게 나눠줘서 우유를 먹으라고. 그 몇 마리를 데리고 와서 한 달 반 동안 자기는 객실에도 못 들어가고 양 지킨다고 똥오줌 자기가 책임지고 내가 이거 데려가겠다. 못 태우게 하니까 내가 다 치우고 이거 한국 꼭 가져가야 된다. 이래가지고 와서 한국 사람 하나라도 우유 좀 먹이려고 했던 너무나 귀한 선교사님입니다. 우리 박수로 환영합시다. 김종 회장님과 사랑하는 여러분, 오늘 저녁에 잠깐 인사드릴 수 있는 기회를 주신 것을 진심으로 감사드립니다. 아까 총장님께서 말씀하신 바와 같이 호주의 첫 선교사 데이비스 목사님이 여기에 다음 주 수요일이면 130년 전에 부산 항구에 도착했습니다. 도착해서 상륙해가지고 그 다음에 서울로 가서 한 5개월 동안 공부를 하고 다시 내려올 때 병이 걸려서 부산에 도착하자마자 돌아가셨습니다. 그 후부터는 지금까지 130명이나 선교사들이 한국에 왔다가 갔습니다. 그들이 여기서 한 사역은 김 총장님께서 대개 말씀하셨지만 여러 가지를 했습니다. 병원 교육, 교회 세웠고 신학 교육을 했죠. 돼지 기르는 사람까지 있었습니다. 그러니까 가지각색의 일들을 함으로 첫째는 한국 사람에게 어떻게 해야 우리가 복음을 전달할 수 있겠느냐, 그리고 어렵게 사는 사람의 생활을 우리가 어떻게 해야 보다 잘 살 수 있도록 우리가 도와줄 수 있을까. 그 다음에 병이 걸린 사람을 위해서 병원도 세웠고 각 처에다가 교회를 세웠습니다. 특히 부산, 마산, 진주, 거창 하고 충무, 가꾸세. 그리고 그 가운데 연합적으로 하시는 기관에 세브란스 병원이나 연세대학교나 신학대학교에 가서 가르치기도 하고 봉사도 했습니다. 그런데 어떻게 보면 파송하는 교회도 상당한 유익이 있습니다. 선교사를 파송함으로. 첫째는 우리가 여러분이 사시는 그 생활 모습을 우리는 상상할 수도 없는데 호주에 있으면서, 그런데 선교사들이 보고함으로 딴 나라 사람이 어떻게 살고 있는지, 그들이 당면한 문제점이 무엇인지, 따라서 우리가 나와서 마산에 파견될 때 주일 아침에 문창교회 나가면 한 문으로 들어갔지만 우리는 오른쪽에 들어가고 고시는 왼쪽으로 들어갔습니다. 그러니까 교회가 갈라진 그 아픔을 우리가 알고 보고함으로 우리 교인들도 여러분을 위해서 기도하는 데 상당한 도움이 됐습니다.
그 다음에 우리가 문창교회 가지 않고 남산교회 나간다면, 남산교회는 학구방촌에서 세운 교회이고 교인들은 대개 북한에서 넘어온 사람들입니다. 그러니까 나라의 갈라짐, 그 아픔을 우리가 깊이 느낄 수 있어서 그게 전달하면 또 호주서 위에서 기도하는 교인들도 여러분의 아픔을 알게 됩니다. 또 우리가 마산 문창교회 진에서 시장 쪽으로 내려간다면 뭐가 있느냐면 3.1탑이 있었습니다. 그러니까 일본 사람의 압제를 당하셨다는 그 느낌을 우리가 느낄 수 있었습니다. 그래서 그건 다 전달되면 위에서 기도하시는 호주 교인들도 여러분의 아픔, 여러분의 즐거움, 여러분의 기쁨에 다소간 참여할 수 있는 것입니다. 한편으로 복음이 전달되며 또 환자도 병 고치게 되고 학생들이 배우게 되지만 한편으로 일반 시민들이 겪는 그 아픔을 우리가 알게 됩니다. 여러분께서 계속해서 선교사를 각국에 파송함으로 각국 국민들이 당하고 있는 그 어려움도 들으시고 복음이 전달되게 항상 계속해서 노력하시기를 간절히 바랍니다. 감사합니다. 우리는 조셉 헨리 데이비스 목사님의 후배로 한국에 선교사로 가 있었습니다. 변조은 목사랍니다. 문의덕 노미연 유태긴입니다. 민보은 서투화 원성희라고 하는데요. They were terribly poor. This was just a little after the war. They needed missionaries. 우리도 한국에 가서 조금이라도 좀 도와드릴 수 있으면 가자. 저를 선교사를 부르신 줄 마음속에 믿었습니다. It was just a marvelous experience, and their whole lives changed. Many of them became Christians. 하느님의 은혜라고 생각하고요. 그래서 진짜 이 고향인 것 같고 하나님의 사랑을 전하고자 이 땅을 밟은 호주 선교사들, 그들이 고백하는 하나님의 은혜, 살아있는 기억을 지금 만나러 갑니다. 맥켄지와 그의 아내 메리 켈리 사이엔 4명의 딸이 있었습니다. 첫째 헬렌, 둘째 캐서린. 한국에서 태어난 이들은 아버지의 뜻을 이어 한국을 섬기는 의료 선교사가 되었습니다. 부산의 대표 기독 의료시설인 일신기독병원은 산부인과 전문의였던 헬렌과 간호사인 캐서린 자매가 의료 혜택을 받을 수 없었던 산모와 아이들을 위해 세운 산부인과 전문 병원입니다. 우리가 헬렌 맥켄지 선교사를 찾아갔을 땐 안타깝게도 그녀의 많은 기억들이 희미해진 후였습니다. 어떨 때가 제일 힘드셨습니까? 병원 시작하실 때? 기억나세요? 예. 봉사와 헌신, 섬김이 무엇인지 삶으로 보여주었던 헬렌 맥켄지는 지난 2009년 부르심을 받았습니다. 메헤란 메헤영 자매의 든든한 동역자를 소개할까 합니다. 불산스러워요. 진짜 불산스러워요. 네.
최동호 선교사님 네. 아직까지 결혼 안 하신 걸로 알고 있는데. 그렇죠. 결혼 기쁨 대신으로 제가 다른 기쁨을 드렸어요. 아기도 많이 받은 것도 있고 32년 동안 한국에서 아주 재미있고 즐겁게 일했는데 그때는 결혼했었으면 그렇게 할 수 있을까? 못할 것 같습니다. 한국 정부로부터 추방당한 호주 선교사 스테판 빅터 라벤더. Young women workers were very much open to exploitation by the owners. So their main goal in coming to the city was often to raise money to support their families back in the countryside. So the church, through that mission, was standing up and making a statement that they didn't believe that this was a just situation, that women were being exploited and used, and they weren't being treated in a humane way. 우툰 부부가 파송된 1964년의 한국은 독재 권력으로부터 벗어나기 위한 민주화의 열망이 들끓는 시기였습니다. With the Australian mission, but also then towards the end we built the Christian building in Chongaorga, and that became a symbol of resistance against the corruption of governments for mostly the Presbyterians. 정치적 양심수들과 만나 그들의 인권을 위해 일하며 민주화 운동을 도왔습니다. 그의 아내 베티 우튼 역시 여성의 인권, 특히 매춘의 위험으로부터 여성들을 구제하는 일에 앞장섰습니다. Able to help them a lot, and they also learned a trade while they were there. They learned dressmaking or hairdressing or typing or whatever they wanted to do. So they were taught a trade for about 6 months, just the basics of it. So, and their whole lives changed. Many of them became Christians. So it was very rewarding work. So we began a project in which the women would make items such as tablecloths, hand towels, and embroider them with traditional Korean embroidery. And then we would pack up the goods and send them to Australia to be sold through the women's missionary support groups in Australia. 변조은 선교사는 거제도 교회를 돌보던 시절 호주산 돼지와 염소를 들여와 농촌 발전의 씨앗을 뿌렸습니다. 성장률이 상당히 빨랐고 먹는 사료도 적었고 뭐 잘 됐습니다. 오히려 농민들에게 조금이라도 좀 도움이 됐다고 생각합니다. I enjoyed my teaching in Korea. So in many cases our students were poor, came from poor families who were not able to have the very best of education. For all that, we had some very, very bright students. They went out into the country and they did very good work with, as country pastors, loving and serving their people. So, 호주 선교사, 그들이 걸어온 십자가의 길. 우리가 만난 은혜의 증인들의 선교 이야기는 잊을 수 없는, 결코 잊어서는 안 되는 은혜의 기록들이었습니다. 그리스도의 사랑을 실천한 호주 선교사들의 헌신과 수고를 기억하며 양국이 함께 새로운 선교의 역사를 써나갈 수 있기를, 한국교회와 호주교회의 선교의 열정이 다시 꽃피우기를 간절히 기도합니다. Dear Dr. Barbara Martin, I'm a friend of Kwon Sun-young, so he asked me to say hello when I meet you. 노래를 한 곡만 하라고 그랬어요.
그래서 실상은 몇 개를 준비했는데 주 하나님 지으신 모든 세계 찬양하겠습니다. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그려볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 내 성 주님의 권능 우주에 찾네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 저 노래 잘해요? 잘해요? 아까 저 선교사님 말씀을 듣고 사실 그 You Raise Me Up 그거 하고 싶었어요. 그거.
When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. 여러분 보시기에 제가 아마 30대 초반으로 보이시겠지만 제가 나이가 꽤 됐는데 언제 또 이렇게 큰 자리에서 또 노래 해보겠어요. 오늘 갑자기 제 반주를 맡아주신 또 성함을 까먹었네. 포항 중앙교회 반주자님 오늘 너무 감사드립니다. 내 영혼의
맑은 가락이 울려나네 하늘 곡조가 언제나 흘러나와 내 영혼을 고이 사네 평화로다 하늘 위에서 내려오네 그 사랑의 물결이 영원토록 내 영혼을 덮어소서 이 땅 위에 험한 길 가는 동안 참된 평안이 어디 있나 그대 살아서 예수를 친구 삼아 참 평안을 누리시라 평화로다 하늘 위에서 내려오네 그 사랑의 물결이 영원토록 내 영혼을 덮어서서 여기에 모인 우리 주의 은총 받은 자여라 주께서 이 자리에 함께 계심을 아노라 언제나 주님만을 찬양하며 나가리 시험을 당할 때도 함께 계심을 믿노라 이 믿음도 굳세라 주가 지켜주신다 어두운 밤에도
등하신 바 우리 통에 펼치신 바 고통과 슬픔 중에 더욱 주님 의지하오니 어려움 이겨내도 주님 더욱 찬양하라 믿음 더욱 굳세라 주가 지켜주신다 어두운 밤에도 주의 밝은 빛 인도하여 주신다. 사랑의 하나님, 하나님께서는 이 세상의 모든 사람을 한 형제 자매로 부르시고 하나님의 거룩한 이들을 가까이에 있으나 멀리 있는 사람들에게나 보내셔서 하나님의 평화를 전하게 하셨습니다. 어느 곳에 살든지 세상 사람들이 하나님을 찾도록 부르시고 모든 나라를 하나님의 나라로 부르시고 하나님의 영을 모든 육체에게 부어 주셔서 하나님의 나라 속으로 하나님의 나라가 속히 오게 하여 주시옵시고 성부와 성령과 함께 지금도 살게 하시고 영원히 통치하시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 대한예수교 장로회 제104회 총회위회와 한국선교 130주년을 맞아 감사함으로 기념하며 다시 이 땅에 파송되고 세계 열방을 품으시는 아버지의 마음을 마음에 새기며 예배하는 주의 온 무리들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 감사합니다. 자리에 앉아주시면 감사하겠습니다. 오늘 한화선교 130주년을 기념하는 총회 에큐메니컬 예배를 드렸습니다. 이 시간 두 가지 순서를 더 갖겠습니다. 오늘 저희들이 특별히 저희 한화선교 130주년 기념 예배를 위해서 찬양해 주신 최화진 교수님, 내년이면 6.25 전쟁 70주년을 맞습니다. 또 손양원 목사님 순교 70주년을 맞습니다. 저희 총회 기간 가운데 사단법인 손양원 정신문화 계승 사업회가 있습니다. 이 사업회에서 최하진 교수님을 손양원 목사 순교 70주년 기념사업 홍보대사로 위촉합니다. 교수님 앞으로 오시고 총회장님께서 위촉장을 수여해 주시겠습니다. 문장을 읽어 드리겠습니다. 위촉장 제04호 성명 교수 최하진, 귀하를 우리 총회 손양원 목사 순교 70주년 기념사업의 홍보대사로 위촉합니다. 2019년 9월 27일, 25일 수여하는 명의는 사단법인 손양원 정신문화 계승사업회 이사장 목사 진익은입니다. 수여를 총회장님께서 하시겠습니다. 또 한 가지는 저희 총회에서 해마다 1년에 한 번씩 총회 다음 세대 및 기독교학원위원회에서 교수 논문 현상 공모하여 수상하는 일이 있습니다.
교육자원부 총무님께서 진행해 주시겠습니다. 교수님들 앞으로. 우수작 예총표 제104디 11호 표창장 학교 계명대학교 성명 황재범 교수. 위 사람은 총회 다음 세대 및 기독교 학교위원회에 3.1운동 100주년 기념 3.1운동과 기독교 대학 주제로 한 제17회 기독교 대학 교수 논문 현장 공모에 당선돼 있기에 상장과 부상을 수여합니다. 2019년 9월 25일 대한예수교 장로회 총회장 김태영. 가작 예총표 제104-12호 표창장 학교 계명대학교 성명 김향숙 교수. 위 사람은 총회 다음 세대 및 기독교 학교위원회에 3.1운동 100주년 기념 3.1운동과 기독교 대학 주제로 한 제17회 기독교 대학 교수 논문 현장 공모에 당선돼 있기에 상장과 부상을 수여합니다. 2019년 9월 25일 대한예수교 장로회 총회장 김태영. 감사합니다. 오늘 예배에 참여해 주신 총대님 또 교회 여러분 감사합니다. 해외에서 오신 손님들 순서 맡아주셨습니다만 이 자리에서 소개하겠습니다. 미국 장로교회 임춘식 목사님, 또 EMS에서 오신 애니카 슈메그나 씨, 또 일본 제일대한기독교회 총간사이신 김병호 목사님, 해외 한인 장로교회 총회장이신 이기성 목사님, 멕시코 장로교회 총회장이신 아돌프 아리아스욕 총회장님, 독일 사모님 페트리시아 델 카르멘 디아스 헤르난주 사모님, 손승진 목사님 함께 하셨습니다. 특별히 우리 귀한 증언해 주신 두 분, 우리 바바라 마틴 박사님, 존 브라운 목사님 두 분 오셨습니다. 죄송하지만 우리 한번 해외에서 오신 분들 소개할 때 일어나서 한번 인사하시고 크게 박수해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 우리 이것으로 한호 선교 130주년 기념 예배를 마치겠습니다. 함께 하신 총회장님, 총대 여러분, 또 교회 여러분 감사합니다. 총회장님 괜찮으시면 우리 해외에서 오신 분들과 함께 사진을 감사합니다. 우리 기념사진 촬영하겠습니다. 함께 촬영하실 총대님들 앞으로 나와주시면 감사하겠습니다.